ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पंचम खंड पृष्ठा 139। आमे माने अनेक समय कहू संसार रे सत्कार्य करिबो, सेतेबेले मनरे प्रश्न आसे सत्कार्य कौन। धर जाऊ पर उपकार करिबा सत्कार्य। केही जदि पुणी प्रश्न करे पर उपकार करिबा सत्कार्य काहींकी, ताकू बुझाइबा कौन सहज हेब? सहज हेब नाही। काहींकी पर उपकार और दया सत्कार्य, काहींकी सत्य कथा कहिबा सत्कार्य। एई सत असत बुझिबाकू हेले प्रथमे बुझिबाकू हेब एहार परीक्षार उपाय कौन। किपरि आमे माने स्थिर करिबो केउटी सत केउटी असत। ठाकुरंकर तीक्ष्ण दृष्टि, सेतिबाई से स्पष्ट भाव रे कहउछंती ईश्वर को जानिबार नाम ज्ञान, आउ सबु किछि अज्ञान। सुतरां तांको जानिबा मार्ग रे जहा साहाय्य करिबो से गुडिक होउछि सत्कार्य, एवं जहा सेथिरे साहाय्य करिबो नाही से गुडिक असत्कार्य वृथा कार्य। यह हूँ भलमंद परीक्षा करिवार कष्टी पथर। तापरे जग वासिष्ठर कथा पड़िला। मास्टर महाशय जग वासिष्ठ पूर्वर पढ़ी। जग वासिष्ठरे संपूर्ण भाव रे ज्ञानर कथा, अद्वैत वेदांतर कथा अछि। अद्वैत वेदांतर दृष्टि रे समस्त जगत मिथ्या, देश काल सबु मिथ्या। कहानी माध्यम रे तहा जग वासिष्ठरे कुहा होइछि। मनुष्य जेपरी गोटे भयंकर दुस्वप्न देखुछि, सेही स्वप्न भितरे पुणी केते स्वप्न। एहीपरि माइक राज्यर जो असंगति ता स्पष्ट भाव में बुझाइबा पई चेष्टा करा जाइछि। एही प्रसंग रे गोटे कथा मठरे प्रचलित अछि जे जग वासिष्ठ होछि पूर्ण रूप रे शुद्ध अद्वैत वेदांतर कथा, जहा केवल सन्यासी माने चर्चा करि पारंती एवं सेमाने ही चर्चा करिवार योग्य। कारण सर्वत्याग व्यतीत एही वेदांतर तत्व धारणा हेबा कठिन। धारणा हेबा माने भाषण देबा पई जतिकी धारणा दरकार सेतिकी नुहे। धारणा माने ब्रह्म को सत्य बोली बोध हेबा, तार सिद्धांत गुडिक निसंशयित रूप रे ग्रहण करिबा एवं सेही भाव रे जीवन को परिचालित करिबा, जहा एकमात्र सन्यासी मानक पक्षरे ही संभव। जो माने सर्वत्यागी, जो मानकर संसारर कौन सी बंधन नहीं, संसारर हिसाब निकास करी जो मानकु चलिबा को हुए नहीं, सेमाने ही जग वासिष्ठर तत्व धारणा करिवार योग्य। संसारी कहिले केवल विवाहित मानक कथा कुहा जाउ नाही। सन्यासी माने मध्य जेतेबेले संसारर कर्म करंती, सेमाने मध्य गोटिए दृष्टिरू सेही संसारर कर्म भितर चलंती। सेमानंकर मध्य दृष्टि संपूर्ण रूपे भिन्न करिया को हुए। सेथिबाई साधना करी मन को तैयारी करिया को हुए। जेतेबेले सबु किछि त्याग होई जिवो, जगत मिथ्या होई जिवो, जगतर सबु संबंध माइक बोली ग्रहण करा हबो एवं सही अनुसार जीवन को परिचालित करा हबो, कौनसी संशय विपर्यय रहिबो नाही। सेतेबेले ही ठीक ठीक जग वासिष्ठर तत्व धारणा करिवार उपयुक्त पात्र हेब। जो माने जग वासिष्ठ, जहाकू काष्ठ अद्वैत कुहा जाए, अनकम्प्रोमाइजिंग, कौन सी प्रकार आपस जोठारे नहीं चर्चा करती, सेपरी भाव रे अद्वैत ज्ञान रे प्रतिष्ठित होइथांती, सेमानंग पक्षरे संसारर काम करिबा संभव नुहे। अथच संसारी मानंग भितरे जग वासिष्ठर खूब प्रचलन अछि। मने हुए सेथिपाई याकू कटाक्ष करी कुहा हुए जे जो माने जो विषयर अधिकारी नुहंती, जीवन को सही भाव में परिचालित करि पारिबे नाही, सेमानंगर सही जिनिसर आलोचना केवल आलोचना रे ही पर्यवसित हुए, जीवन रे प्रयोग करा हुए नाही। तापर प्रसंग रे अछि नरेंद्र छोट गोपाल को तमाखु आनिबा को कहउछंती। छोट गोपाल टिके ध्यान करुथिले। नरेंद्र ताको अल्प रहस्य करी कहउछंती, प्रथमे ठाकुर साधु को सेवा करी प्रस्तुत हुआ,
ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ହେବ। ଏପରି ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆସିଲେ। ସେ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟବଶତଃ ମଠ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବୈରାଗ୍ୟର ତେଜ ବେଶୀ ଦିନ ସ୍ଥିର ରହିଲା ନାହିଁ। ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲେ। ଏହିପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଇଛି। ମନେ ହୁଏ ବୈରାଗ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହଜ, ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ବାହାରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖାଯାଏ ଶରୀର ସହୁନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଭିକ୍ଷା କରି ଯେ ଅର୍ଥ ବା ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ, ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ କଷ୍ଟ ଆହୁରି ବେଶୀ। ଭିକ୍ଷା କଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି, ସହଯୋଗିତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୈବାତ୍ କେହି ସହଯୋଗିତା କରେ, ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ତାହାର ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ତ୍ୟାଗ ଜୀବନର କଥା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝି ନ ପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ପ୍ରସନ୍ନ ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ବାହାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି ସମାଦର ଓ ସହଯୋଗିତା କରିବା ଉଚିତ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଫେରିଆସିଲେ। ଅସଲ କଥା, ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଧାରଣା ନଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ଗଙ୍ଗାସାଗରର ମେଳା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଜଟାଧାରୀ ବା ଚିମୁଟାଧାରୀ ସାଧୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଲୋକେ ଜାଣୁଥିଲେ। ସାଧୁମାନେ ଯେ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଆହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ମନେ ହେଉନଥିଲା। ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ବୈରାଗୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମାନେ ପୁଣି ଲେଖାପଢ଼ା କରନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦେହ, ଅଥଚ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଏହା ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ଅସୁବିଧା ଠାକୁରଙ୍କ ଅନେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଛି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେପରି ଦିନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ। ପରିଚୟ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବ ଜନ୍ମିଛି। ଯଦିଓ ଆମେମାନେ ତାହାର ବିପରୀତ କଥା ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୁଣୁ ଏବଂ ଶୁଣି ବେଶ୍ ମୁଖରୋଚକ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବ ଅଛି। 2-4 ଜଣ ହୁଏତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ତାହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିଚୟ ଅନେକଙ୍କର ହୋଇଛି। ଏହି ଧରଣର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁ। ଗଙ୍ଗା ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ 2 ପଇସା ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଗଙ୍ଗା ପାରି ହେବା ପାଇଁ 1 ପଇସା ଦେବାକୁ ହେଉଥିଲା। ଜଣେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ ନା ବାବା। ଏପରି ଭାବ ନଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମୋତେ ଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଶଶୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବେ। ଅଧିକାଂଶ ବାପା ମାଙ୍କ ପରି ଶଶୀଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ରହି ଧର୍ମକର୍ମ କରୁ, ସେଥିରେ କେହି ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କେତେ କ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଦେବେ ତାହାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ତଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ନୀର ଛାୟା କରିଦେବାକୁ ହେବ। ତାପରେ କହିବେ ବିବାହ କଲୁ, ଏବେ ସଂସାର ପ୍ରତିପାଳନର ଭାର କିଏ ନେବ? ଏହିପରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଲୁଥିବ। ଯୋଗୀନ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ସହି ନପାରି ବିବାହ କଲେ। ତାପରେ ସେହି ମା କହିଲେ, ସଂସାର କରିଛୁ, ତାର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିନାହିଁ, ତୁମେ ଜୋର କରି କରାଇଛ, ସେତେବେଳେ ମା କହିଲେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଜୋର କଲେ କ'ଣ କେହି ବିବାହ କରେ? ଏହା ଶୁଣି ଯୋଗୀନ ମହାରାଜ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସଂସାର ଏହିପରି ବିସ୍ମୟଜନକ। ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଧାରଣା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଏ ଦିଗ ସେ ଦିଗ 2 ଦିଗ ରଖି ଧର୍ମକର୍ମ କରାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସଂସାର କର। ଫଳରେ ସଂସାରରେ ଦୋଷ କ'ଣ?
ଅସଲ କଥା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ କହେ ସଂସାରରେ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖ କେତେ ଭୋଗ ଭୋଗୁଛି, ପୁଣି କୁହେ ସଂସାରରେ ନ ରହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଥା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଯେ ବୈରାଗ୍ୟବାନମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସେ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ। ସସୀମ ମହାରାଜ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମା ଆଶା କରି ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖାଇଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସଂସାର ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ସଂସାର କରିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି କରିପାରୁନାହିଁ? ନା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟର ବୀଜ ଏପରି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଛି ଯେ ସଂସାର କରିବା ଆଉ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ଯେ ଇଚ୍ଛା କରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ପଳାୟନର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗର ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନର ତୀବ୍ର ପ୍ରବଣତା। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସଂସାରର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଭଲ, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରବଣ ମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ପାଇଛନ୍ତି ବା ଏହି ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସଂସାରରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଏହା ଯେ ଖୁବ୍ ହିସାବ କିତାବ କରି ବିଚାର କରିବା ତାହା ନୁହେଁ। ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ କର, ତାହା ମଧ୍ୟ କର। ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ମନ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରବଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆମେମାନେ ଦେଖୁ, ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଗଭୀର ରାତିରେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ସଂସାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବୁ, ସେହି ମନ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁତରାଂ ସଂସାର କରିବାର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସଂସାର ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏହିପରି ଭଗବତ ଅନୁରାଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ହୁଏତ ବିଚାର କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଣତା ଥାଏ। ସେହି ପ୍ରବଣତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ବା ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେରଣ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯୁକ୍ତି ବିଚାର କରି ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ପଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଯୁକ୍ତି ଯେପରି ମନର ଉପରର ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର କଥା, ମନର ଆହୁରି ଗଭୀରରେ ଯେଉଁ ସ୍ତର ଅଛି, ସେଠାରେ ଅଛି ତାହାର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ପ୍ରବଣତା, ଯାହା ତାହାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାରରୁ ଉଦ୍ଭୂତ। ଫଳରେ ସେହି ପ୍ରବଣତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯୁକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ହଜାରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ନିଜର ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟର ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶଶୀ ମହାରାଜଙ୍କ ମନ ଖୁବ୍ କୋମଳ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂସାରକୁ ଫେରିଯାଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କାରଣ ମନ ଆଉ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଯେ ଇଚ୍ଛା କରି ବାଛି ନେବା ମାର୍ଗ ତାହା ନୁହେଁ। ମନର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ପ୍ରବଣତାକୁ କାଟି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଶଶୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପିତା ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରିକ କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସାଧୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏତେ ଘୂରିବା କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଭଲ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବି। ଇନ୍ଦ୍ରନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଚମତ୍କାର ଲୋକ। ସେହି ସାଧୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ
त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।